السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روح صحابة السراح وصحابة المناكب سيداتنا فاطمة الزهراء البطول رضي الله عنها، وخصوصا إلى روح صاحب الكتاب أبو مزايا الحافظ، وخصوصا إلى روح سيد الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سلم بن حافظ بن شيخ أبو بكر بن سلم، وخصوصا إلى روح صاحب المكان الحبيب بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن شمس بن حرون، والحبيب عبد الله الحدار، والحبيب حسين بن الحبيب عبد الله الحدار، والحبيب عثمان بن عبد الرحمن، الحبيب عثمان شهاب الدين بن عبد الرحمن بن أحسان، والحبيب محمد اسماعيل بن عبد الله بن شيبان، والحبيب علي بن جعفر بن أحمد بن عبد القادر الإدرس، والحبيب حسن بن أحمد الغطاس، والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، والحبيب حسين بن محمد الحبشي، والحبيب زين بن حسين بن أحمد الحبشي، والحبيب سليم بن حسين بن أحمد الحبشي، والحبيب أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي، والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه، والحبيب عبد الله بن أحمد الجفري، والشيخ محمد متولي شعراوي الحسيني، والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب، والشيخ عمر بن عبد الله والشيخ محمد متولي شعراوي الحسيني، والشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد سالم بن أبو بكر الخطيب الأنصاري، والشيخ عمر بن زعزع، والشيخ حجي حشيم، والشيخ فؤاد بن علي، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى روح والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولصحب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله إذا غشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير الخلق الله، الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Kita sudah beri salam kepada Nabi SAW. Kita mulai dengan qasidah memberi salam kepada Nabi SAW. Kulul qulub, boleh? Saya baca dulu, kemudian ya Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika Habibi, dengan Nabi sallallahu alaihi. Kita ambil berkat, kita ambil berkat Nabi SAW, penghulu segala Rasul, dan juga induknya Ahlul Bait Nabi SAW, bapa kepada sahibatul manakib, iaitu Sayyidatina Fatimah Zahra yang kita akan bincangkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kulul qulub ini jadi dapat feel lah bila rasa kulul qulub ini daripada Sayyidina Hisan bin Thabit. Bukan Hasan bin Thabit, Hisan bin Thabit. Menurut para ahli sejarah, Hasan itu nama yang pertama, Muhammad Rasulullah SAW nama pertama dalam bangsa Arab. Hasan cucu Nabi dan juga merangkap anak Nabi SAW melalui jalur Fatimah Zahra. Ialah orang Arab yang pertama yang bernama Hasan, anaknya adiknya Husain. Jadi kulub ini maksudnya setiap hati ilal habibi tamilu, yang disebut nama Nabi SAW lah, maksudnya itu yang mencintai Nabi. Semua hati, setiap hati yang mencintai Nabi pasti ada tanda-tandanya dan bukti-buktinya. Apa buktinya? Apabila disebut zakarta Muhammadan, disebut nama Muhammad, maka bergetarlah hati mereka itu dengan kerinduan dan mengalirlah air mata mereka itu, dan mereka mengharapkan apa? Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulialah yang mengelap air mata. Apa perasaan kita? Itu orang yang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akhlaknya tinggi ya. Sebab tu banyakkan selawat.
Banyakkan selawat. Satu-satunya amalan yang tidak ditolak. Ramai orang boleh sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi tapi kalau dicampur dengan riya, ada ujub, ada tidak konsentrate, la ilaha illallah tidak konsentrate, tolak. Kecuali selawat ke atas Nabi SAW. Para ulama menyebut, man ahabba syai'an akthara dzikru minhu. Siapa yang mencintai sesuatu itu akan sering menyebut perkara itu. Jadi kita tabak pada Nabi SAW ini, tabak dan ta'ah. Ati Allah wa ati Rasul. Tabak ini makam dia lebih tinggi daripada ta'at. Ta'at ini terpaksa. Tabak ini mengikut Nabi SAW kerana cinta. Itulah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadha syahidun wa dalilu amma ad-dalilu idha dhakarta Muhammadan صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفيه لما بدت فوق الخدود تسيل أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah kita berkumpul untuk ini pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Tanda orang yang mencintai Rasulullah SAW mencintai Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda mencintai Ahlul Bait Nabi SAW mencintai ulama yang mewarisi sanad langsung ilmu mereka, akhlak dan sebagainya kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang membicarakan tentang Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul yang ibadahnya ini diceritakan oleh Siti Aisyah dan ramai sahabat yang paling mirip ibadahnya dengan Rasulullah SAW. Cara jalannya, bengkak kakinya kerana ibadah kepada Allah sama dengan Nabi SAW. 6 bulan, 8 bulan Sayyidatina Fatimah Zahra ni orangnya tersenyum senantiasa. Wanita yang terbaik, wanita yang maaf saya pakai guna cermin mata hitam sebab mata saya ni ada tengok silau ni nanti dia itulah. Jangan ingat glamour pula cakap masa Sayyidatina Fatimah Zahra glamour cermin mata hitam ke dah peringkat wali ni, macam-macam orang nanti cakap Imam Ustaz Nizam, Imam Masjid Jami' Queenstown dah naik jadi wali. Dia nampak macam-macam sebab tu dia pakai cermin mata hitam. Tidak, mata saya ni tak boleh nampak silau. Nah, silau aja dia berair. Jadi Sayyidatina Fatimah Zahra apabila ditanya oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, wanita mana yang paling baik? Ada sahabat tidak tahu jawab. Sayyidina Ali lari ke rumah, tanya kepada Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah Zahra jawab apa? Wanita yang terbaik ialah yang tidak pernah lelaki melihat wajahnya dan dia tidak pernah melihat wajah lelaki yang bukan mahram. Kita lihat bagaimana anak-anak wanita kita sekarang, isteri kita sekarang berselfie sana berselfie sini, walaupun ada yang berniqab, tidak dipamerkan kepada laki-laki. Sehingga kan ada riwayat dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabihatul Qulub ketika rombongan Ahlul Bait ini, dalam satu hadis Nabi SAW ditanya, siapa yang akan ikut masuk syurga? Aku, kemudian Fatimah, Hasan dan Husain. Sayyidina Ali lah Ahlul Bait, dan di belakang mereka pengikut-pengikut pecinta-pecinta mereka. Dan apabila hendak melalui Sayyidatina Fatimah di titian sirat itu, ada satu suara yang memanggil. Maksudnya itu, wahai sekalian manusia, wahai sekalian makhluk, palingkan wajahmu, kerana Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melalui tempat ini. Lihat, sehingga ke yaumul qiyamah tidak akan dilihat oleh yang bukan mahram. Itu Sayyidatina Fatimah Zahra. Orang yang hidup zuhud sezuhud-zuhudnya. Kita masih belum masuk bab Sayyidatina Fatimah, masih lagi rumah tangga Nabi SAW. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lisan saya ini digerakkan oleh Allah untuk menjadi saksi, tidak digerakkan oleh Allah untuk memanfaatkan kepada umat semakin cinta kepada Nabi SAW, ahli keluarga Nabi SAW dan zuriat keturunan Nabi SAW. Habib Umar bin Hafiz, guru mulia kita, semua yang Sayyid, mereka adalah Ahlul Bait Nabi SAW. Ya. Daripada ada Syekh Afifuddin Al-Jailani kan? Daripada Sayyidina Hasan. Jailani itu Jailan di Iran. Kenapa makamnya di Baghdad? Ialah berdakwah. Ya, jadi dan antara pengajaran diajar oleh guru mulia kami Habib Umar bin Hafiz, jikalau menyatakan sesuatu perkara tentang Rasulullah SAW, terutamanya yang kita yang mengajar ni lah, jikalau kau terasa ingin menangis, kau tahan tangisan kau itu, kerana biar orang menangis bukan kerana tangisan kau, supaya mereka yang menangis itu bukan kerana tangisanmu, kerana mereka sudah bergantung. Takut kau nanti akan sentiasa menangis untuk buat orang menangis. Orang bergantung kepada makhluk bukan kepada Allah. Biar orang menangis kerana digegarkan hatinya oleh Allah. Itu pesan guru mulia kita Habib Umar bin Hafiz. Sebab itu pilih guru, murid ikut cetak guru. Ya, sebab tu Habib Umar bin Hafiz jikalau menangis memang dia tidak boleh tahan langsung. Ya, Habib Umar bin Hafiz matanya bagaimana? Nangis kerana umat. Itu ciri-ciri Nabi SAW. Ahlus Safa, ahlul baitin Nabi, ada qasidah itu, Ahlus Safa yang menangis bermunajat, menangis untuk umat pada setiap malam. Itu yang dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul setiap malam. Itu yang dia menangis Nabi SAW. Jadi apa yang saya sebut tadi, Sayyidatina Fatimah Zahra
senantiasa ceria ketika Nabi itu ceria. Walaupun hidup susah ceria. Tetapi apabila kematian Rasulullah SAW tidak pernah melihat mukanya tersenyum. Menangis 6 bulan atau 8 bulan, ada sebagian riwayat 6 bulan, sebagian riwayat 8 bulan, menyusul Nabi SAW. Itulah kebahagiaan yang sejati bersama Rasulullah SAW di barzakh hingga ke Jannatul Firdaus al-A'la. Kita duduk di sini, mudah-mudahan kita begitulah juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah tangga Khadijah. Rumah tangga Nabi SAW dan Sayyidatina Khadijah Kubra radhiyallahu anha berlangsung sangat bahagia, disebut di sini. Kedua-dua sepasang suami isteri ini, mereka saling menghargai dan memahami antara satu sama lain, ada toleransi. Apa tidaknya Sayyidatina Khadijah Quraisy, Sayyidatina Khadijah berumur berapa? 40 tahun. Tetapi ada khilaf ulama. Ahli tafsir menyatakan, ahli tafsir siapa? Kalau sebut ahli tafsir mesti sebut nama. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah wa radhiyallahu anhu menyatakan apa? Sayyidatina Khadijatul Kubra berumur sebaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 25 tahun juga. Itu Imam Ibn Kathir, ahli tafsir. Ada yang sebut 40 tahun kan? Yang masyhur, tapi Ibn Kathir radhiyallahu anhu menyebut 25 tahun umur Khadijah radhiyallahu anha. Jadi mereka tidak pernah mengalami sebarang masalah, penuh dengan keceriaan. Keceriaan yang maksudnya itu dengan tawadhu'nya. Bayangkan satu rumah tangga yang dibina dengan tawadhu', yang tidak menyembah berhala, yang penuh dengan toleransi, yang dengan lemah lembut. Bila saya sebut lemah lembut ini, siapa yang ikut kuliah ini nanti akan senantiasa kalau boleh ikut istiqamah, ikut kuliah ini, kerana akan tahu bagaimana sedihnya anak-anak Nabi yang dikawinkan dengan Abu Lahab, dengan anak-anak Abu Lahab. Bagaimana kasarnya Ummu Jamil. Jadi setelah perkahwinan mereka berlangsung selama 2 tahun, kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengandung. Allahumma salli. Tangis sedap lidah, sebab kita tahu sejarah ni. Maka setelah 2 tahun itu Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha mengandung. Dan Nabi SAW akan menjadi seorang ayah lah. Jadi apabila Nabi SAW merasa sangat bahagia, sehingga perwatakannya itu berubah. Kerana tanpa pengandungannya itu, dia tidak akan menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna. Maksudnya lelaki ni bila kahwin, jadi bila ada anak jadi sempurna, kamil itu maksudnya sempurna. Dan oleh itu mereka berdua akan membuktikan bahawa cahaya mata yang lahir akan membawa cahaya sebagai zuriat dan memiliki raut wajah seperti mereka. Justru itu Nabi SAW semakin mencintai Khadijah. Yalah, kita isteri kita mengandung, ya, lihat semakin dijaga sifat kasih sayang antara satu sama lain. Nabi Muhammad SAW teringat pula kepada ibunya yang meninggal ketika baginda Nabi SAW berumur 6 tahun. Ibunya meninggal ketika berumur 6 tahun. Sedangkan ayahnya meninggal ketika baginda Nabi SAW masih dalam kandungan ibunya. Antara sebab hikmah para ulama menyebut supaya Nabi ini dapat langsung direct pendidikan, tidak di-influence, dipengaruhi oleh ibu dan ayah. Walaupun ibu ayahnya baik, tapi direct langsung pendidikan daripada Allah. Ada hadis yang mengajar Nabi SAW itu adab, dan itu semua Allah. Yang menegur semuanya Allah. Jadi sebab itu Nabi SAW Sayyidil Mursalin.
Kemudian Nabi Muhammad SAW membayangkan, ini kita dapat bayangkanlah, siapa di antara kita ini kalau dah kahwin, ibu bapa meninggal waktu kita muda, kita bayangkan jikalau anak dilahir, bagaimana gembiranya hati ibu bapa aku dapat lihat cucu mereka. Pula kita seorang je anak, kita anak tunggal. Sekali ibu bapa kita meninggal sebelum kita kahwin. Kita kahwin, kita naik pelamin tu kita dah sedih. Bagaimana pula jikalau kita dapat anak? Gembiranya mak aku lihat satu-satunya cucu. Gembiranya bapa aku lihat satu-satunya cucu yang sulung ni, kan? Jadi Nabi SAW membayangkan seandainya ibu bapanya masih hidup, mereka akan melihat cucu yang bakal dilahirkan. Nabi SAW juga terkenangkan datuknya Abdul Muttalib. Siapa nama Abdul Muttalib? Saya dah terangkan. Siapa nama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu bukan nama, itu gelaran. Syaibah. Ya, saya ceritakan sekali lagi ya, jadi ingat. Syaibah artinya beruban. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Muttalib itu pakciknya, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik dengan Hashim dan juga adik-beradik dengan Abdullah, dengan Muttalib, dengan Abu Talib, dengan Hamzah, dengan Abbas. Sekejap. Abdul Muttalib, Syaibah bin Abdul Muttalib. Muttalib ini bin Hashim. Abdul Muttalib, Syaibah Abdul Muttalib. Allahumma salli ala Muhammad. Bin Hashim. Muttalib ni adik-beradik dengan Hashim. Muttalib ni adik-beradik dengan Hashim. Jadi apabila tampuk kepimpinan Mekah itu mahu diambil alih oleh orang yang tidak berhak antara keluarga mereka, Hashim bin Abdul Manaf. Bapa Abdul Muttalib ni Hashim. Jadi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ada saudara yang bernama Muttalib. Maka Muttalib pujuk ibu Syaibah ini balik kembali ke Mekah. Aku nak didik dia, bimbing dia supaya jadi pemimpin. Sebab tampuk kepimpinan itu tidak seharusnya pergi kepada itu, patut pergi kepada Syaibah. Jadi apabila sampai ke kota Mekah, mereka nampak Syaibah. Syaibah kenapa? Dilahirkan beruban. Beruban, itu Syaibah namanya, beruban. Jadi dinamakan Syaibah. Macam orang-orang tua lama kita, kalau keluar anak, putih, letak nama putih sudahlah, susah sangat nak cari nama Abdul Rahman ke apa ada kan. Tapi yang nama pungut tu yang paling kesian lah. Nama buang, pungut, tak tahu macam mana, mungkin dia keluar, nurse tu buang dia tempat situ. Jadi, dia buang anak aku letak nama buang sudah. Pula kembar, satu buang, kena buang. Yang ini pula terjatuh, nurse pungut. Jadi buang dengan pungut bin Abu Bakar, senang. Mungkinlah kan, ini andaian aja. Jadi, Syaibah ini beruban. Jadi bila di atas kenderaan, teman-teman Muttalib kata, Abdul Muttalib. Mereka fikir Muttalib ni bawa pulang hamba yang muda lagi boleh buat kerja. Apa kata Muttalib, celaka kamu, ini bukan hamba aku, ini anak saudara aku yang aku bawa balik untuk ambil kembali kepimpinan haknya dari bapanya. Haknya itu yang sepatutnya turun daripada bapanya kepadanya. Tapi kekal nama Syaibah itu Abdul Muttalib. Jadi Nabi SAW terkenangkan datuknya Abdul Muttalib hingga menitiskan air mata kerana merasa sangat sedih. Lalu Nabi SAW mendekati isteri yang dicintainya, Sayyidatina Khadijatul Kubra ini seperti ibu pada Nabi SAW. Sayangnya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ketika itu Khadijah radhiyallahu anha sedang syarat mengandung, tetapi dia tetap segar dan penuh ceria. Apa tidak layanan seorang suami yang baik.
kemudian ada kenabian pada dirinya, kata-kata yang lemah lembut. Ya. Kandungan Khadijah radhiyallahu anha ini bukanlah kali pertama kerana dia pernah mempunyai anak dengan suami-suami yang terdahulu. Dia pernah kahwin 2 kali. Saya lupa nama suami-suaminya yang dulu. Ada anak bernama suami yang pertama, saya lupa namanya. Ada 2 anak, Hindun dan Halal. Apa nama, saya lupa. Dan kemudian suami yang pertama meninggal, suami yang kedua pula berkahwin, dapat anak nama Hindun. Bukan Hindun yang Abu Sufyan, bukan, lain. Ini anak Sayyidatina Khadijah sebelum ini. Tapi ini bukan bererti, walaupun kandungan ini bukan yang pertama, bukan bererti Khadijah radhiyallahu anha tidak mahukan anak. Dia tetap ingin melahirkan anak dari benih suaminya yang sangat dicintai walaupun usianya sudah lanjut. Kita ambil pendapat jumhur 40 tahun lah. Jadi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pun ingin menunjukkan bahawa dirinya masih subur kerana suaminya masih muda dan belum pernah mempunyai anak. Beliau radhiyallahu anha sebenarnya bimbang jikalau tidak dapat memberikan zuriat kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana kita kahwin untuk apa? Anak-anak. Yang peliknya ada orang kahwin tidak mahu anak. Kebanyakannya orang yang bukan Islam. Ada kahwin nak enjoy sampai ketua. Ada. Saya sudah jumpa orang-orang begini. Tidak mahu anak, leceh ada anak ni semua. Saya ingat lagi kata-kata Habib Salim pada saya. Habib Salim bin Husain bin Ahmad Al-Habsyi. Siapa yang kenal pernah pergi ke Pasar Lakin, ada kedai atar di atas. Sudah meninggal. 2016 meninggal. Habib Salim tanya pada saya, Nizam, berapa lama ente dah kahwin dan nikah? Ketika itu saya dah nikah dalam berapa? 2006, saya kenal beliau dan 6 tahun. Belum ada anak lagi. Belum Habib Salim. Sebab tertentulah kerana isteri saya ada kerja di Singapura dulu. Kemudian setelah berhenti di Singapura, tidak boleh ada anak di Singapura. Jadi bila pindah ke Johor, baru kita mulalah tak ada anak. Jadi beliau kata, kita tak nak anak. Naklah Habib Salim, saya panggil dia Habib Salim. Naklah Habib Salim. Saya sering bergurau dengan beliau. Ini tentang zuriat lah. Orang kahwin ni nak zuriat, bukan nak syok. Ya. Kemudian beliau diam, beliau kata jangan ketawa. Kerana saya berbual dengan beliau, sering kita soft talk. Orang Arab kata soft talk, joke. Berbual kelakar. Kemudian beliau baca tafsir Ibn Kathir dalam bahasa Arab. Kemudian beliau tafsirkan lagi pada saya. Begitulah, saya duduk belajar, dengar beliau baca. Ada bahagian-bahagian beliau akan menangis. Ini saya cerita orang-orang soleh punya cerita. Berkah rahmat turun bila kita sebut orang-orang soleh. Habib Salim bin Husain bin Ahmad Al-Habsyi. Kemudian Habib Salim kata, jangan ketawa. Baik. Cakap, ente amin dia. Dia berdoa. Ya amin. Kemudian beliau kata, bangun, pusing, saya pusing. Kemudian beliau tepuk saya sini atau sini, rusuk saya 3 kali. Kalau saya ingat saya lah 3 kali. Kemudian beliau suruh baik duduk, Fatihah. Kemudian baca Fatihah, kemudian doa. 2 bulan lebih, 3 bulan, isteri saya mengandung anak pertama. Saya kata kepada beliau, Habib Salim, anak punya orang rumah mengandung. Ya kata, alhamdulillah. Ya kata, berkat doa ente. Apa yang pertama kali orang dia kata, kalau kita berkat doa anak, berkat doa awak, alhamdulillah kita kan. Apa beliau terus dengan tegas beliau kata, ini orang tauhid. Ini wali mastur. Wali mastur ni wali yang tersembunyi. Wallahi saya dengar cerita orang masih jumpa beliau di masjid secara jasad begini, peluk beliau dan datang ke kedai sampai sekarang cari. Habib, Assalamualaikum, Habib ada. Ini cerita daripada anak angkatnya, orang Singapura datang sendiri. Saya sekali-sekali pergi ke kedai. Semenjak 2016 beliau meninggal sampai sekarang, orang jumpa beliau di majlis dan orang-orang itu akan ke kedai dan cakap, Assalamualaikum,
Habib Salim ada, Habib dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila meninggal? Katalah jumpa 2021 ceritanya. Saya baru 2022 ni berapa sebulan yang lepas saya tanya lagi, ada orang cari lagi. Orang Singapura datang. 2 orang. Saksi mata lagi bawa seorang. Nak ziarah Habib Salim. Bila dia meninggal? Dah lama 2016 berapa tahun meninggal. Mana boleh meninggal? Kami baru jumpa dia di majlis maulid. Maulid di Ba'i atau apa. Ada jumpa di Masjid Wadi Hasan. Maulid Simtul Dura, Maulid Habsyi setiap malam Rabu. Kami dapat cium tangan dia lagi. Kami peluk dia lagi. Kami cakap, Habib, nanti insyaAllah kami ziarah. Ziarah. Dah meninggal. Lihat. Kita lihat ini tidak ramai orang. Tapi ramai orang soleh datang. Sebab tu bila saya sebut nama-nama tadi yang ratib Fatihah itu sanad ilmu saya, sanad tariqah alawiyah saya semua. Jadi mudah-mudahan mereka hadir juga sekurang-kurangnya sedikit sekejap. Jin-jin Islam yang soleh juga datang. Nak belajar. Kita tengok manusia ni tak nak banyak belajar. Jin nak belajar. Manusia dengar bacaan Quran. Manusia berbual di kedai-kedai ni. Bacaan Quran salah ha? Nak berkat. Berkat kau baca Quran, bukan kau buka Al-Quran. Al-Quran untuk didengari. Jin bila Nabi SAW baca Al-Quran, jin suruh senyap. Jin dengar. Dan mereka masuk Islam. Jadi mana yang baik? Manusia, jin? Manusia atau jin? Itu dia. Itu tentang zuriat. Beliau radhiyallahu anha mahu memberikan zuriat kepada suaminya. Jadi beliau radhiyallahu anha tidak menghiraukanlah. Sayyidatina Khadijah tidak menghiraukan cercaan dari kalangan kaum tua Quraisy. Beliau juga Quraisy yang senantiasa nak tengok aja silap dia, memerhatikannya. Dia juga sering di bawang. Guna bahasa sekarang di bawang. Makcik-makcik bawang. Makcik bawang tu makcik bawang. Makcik bawang mengumpat. Orang-orang sering, Khadijah ni dah tua, kahwin dengan muda tak sedar diri. Macam itulah contohnya kan. Jadi majlis-majlis tentang ketuaan dan kelayuannya. Dah tua, dah layu, nak mengandung macam mana kahwin. Sebenarnya yang bawang-bawang ni semua jealous. Perempuan ni ada hasad dia. Walaupun dia baik dengan kawan baik dia, tapi pandangan matanya tu lihat, dia tengok kawan baik dia begini. Saya buka mata saya je. Perempuan-perempuan kalau tengok video ni nampak. Dia kawan baik. Tapi kita tahu kalau perempuan itu dengan perempuan itu, hati mereka itu memang baik. Memang mereka sahabat baik. Mereka berbual mata ikhlas. Tetapi kalau perempuan walaupun kawan baik, di mata dia nanti dia tak sedar dia tengok. Itu ada masalah. Walaupun kawan baik, hasad ni perempuan punya jiwa. Perempuan punya jiwa. Sama lah macam ni. Sayyidatina Khadijah dapat Bani Hashim, lelaki yang termahal, intan berlian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilahirkan nampak cahayanya pada Abdullah, bapanya, radhiyallahu anhu. Semua perempuan wanita Bani Hashim yang muda-muda semua nak dengan dia, kahwin dengan Khadijah. Tua. Itu aja modal mereka, tua layu itu aja. Tapi dalam bab kehormatan mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Sayyidatina Khadijatul Kubra juga sering diejek oleh wanita-wanita muda dari Bani Hashim. Mereka akan mengejek apabila berjumpa dengan beliau radhiyallahu anha. Kerana apa? Kerana sakit hati dan cemburu. Hasadlah ni. Tidak kerana apa? Cemburu tidak dapat mendampingi pemuda dari golongannya. Mereka beranggapan bahawa yang menjadi penghalang adalah Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita tua yang berjaya menjadi isteri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Khadijah, kalau kita orang Arab kata halabu, hekar, dia tidak hiraukan. Dia akan merasa sedih. Orang cerca dia tidak sedih. Orang kata dia tidak sedih. Tetapi dia akan merasa sedih apabila melihat suaminya bersedih.
Dia tidak dapat melelapkan mata apabila Nabi suaminya itu pergi jauh menguruskan perdagangannya. Maka satu-satunya jalan untuk menenangkan hatinya ialah apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan rahmat serta melindungi suaminya, dan memohon kepada Allah agar mengurniakan seorang anak lelaki sebagai pengganti suaminya. Itu Sayyidatina Khadijah Kubra. Apabila suaminya pulang, hatinya menjadi lega dan semua kebimbangannya hilang. Yang ada hanya rasa bahagia. Khadijah radhiyallahu anha merasa sangat gembira apabila ada tanda-tanda kehamilan pada dirinya, maka dia memberitahu suaminya. Keluarga Bani Hashim pun diberitahu dan kaum Quraisy juga diberitahu. Beliau bersedekah radhiyallahu anha kepada fakir miskin agar turut sama merasakan kegembiraannya. Sebab itu Islam ni dianjurkan sedekah. Perkara tatawwu'. Tatawwu' ini kerelaan kita. Kita nak sedekah, kita sedekah. Untuk apa? Ma naqasa mal min sedekah. Nabi SAW kata, tidak dikurangi harta kamu dengan sedekah, malahan ditambah lagi. Jadi diberitahu kepada suaminya kehamilannya itu, diberitahu kepada Bani Hashim, diberitahu kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy ni kira-kira topnya keluarga lah. Kemudian untuk orang miskin rasa sama bahagia juga, sebab mereka tidak tahu apa kena-mengena aku dengan kehamilan kau. Mereka masih lagi sedih dengan kemiskinan mereka. Diberikanlah mereka sedekah. Itulah kita sepatutnya buat. Dan itulah zuriat keturunan Nabi SAW hingga kini. Mereka tidak meminta-minta, maka malah mereka memberi-beri. Mereka mencari-cari ruang untuk membuat kebaikan untuk ummah. Itulah zuriat yang sebenarnya. Ya, tidak meminta-minta. Haram untuk mereka terima sedekah. Kalau nak beri sedekah pada Habib, jangan kau mimpilah dia nak Habib ni sedekah. Silat-silat duit tu dia lontar balik. Hadiah boleh. Hadis Nabi SAW, la tuhillu sedekah li Muhammad wala li ali Muhammad. Tidak dihalalkan sedekah untuk Muhammad dan juga ahli keluarga Muhammad sedekah. Nak sebut hadiah, hadiah Nabi tidak pernah tolak, terima. Sampai begitu sekali. Ingat, senang ke nak jadi Habib? Nak jadi Habib pasal apa? Ada orang yang mengaku Habib. Ada Habib, tidak ada Sayyid. Tidak ada Sayyid tidak berarti bukan Habib. Tapi kita tahu keturunan kita, kerana turun-temurun kita tahu ceritanya, cerita yang sama. Seperti hadis mutawatir lah. Tidak akan berkumpul 100, 200, 300, 1000 orang yang tidak dikenali, ceritanya sama. Itu ada. Ya. Okey, itu tentang kehamilan. InsyaAllah sekali. Tentang kehamilan itu, tiba saat yang ditunggu-tunggu itu, saya akan continue. Kita hayati tentang Sayyidatina Khadijah. Ya? Berapa ramai antara kita tahu tentang Sayyidatina Khadijah Kubra? Kan ada Mbah Kiai Makmun, setelah meninggal dunia, qasidah ini sangat popular. Habib Ahmad dengan saya hafal bait ni saja, chorus dia je. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatil Kubra wa Fatimah Zahra Khadijatil Kubra wa Fatimah Zahra. Sa'duna fid dunya, gembira kami di dunia. Fawzuna fil ukhra, beruntunglah kami di akhirat.
bi Khadijah al-Kubra, dengan Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra, bertawasul, dan Fatimah az-Zahra. Kerana apa? Kerana Khadijah bernikah dengan Nabi SAW, melahirkan zuriat Fatimah az-Zahra, melahirkan bintang-bintang. Al-Hasan thumma al-Husain lin-Nabi quratul ain. Al-Hasan thumma al-Husain lin-Nabi quratul ain. Dan Hasan, kemudian Hasan dan Husain setelah Fatimah az-Zahra melahirkan anak-anak yang lain. Ada Hasan dan Husain. Kemudian Hasan dan Husain penyejuk hati Nabi. Nuruhum kal kaukabain, dan cahaya mereka itu seperti cahaya bintang-bintang seluruh alam. Jadduhum sallu alaih, dan untuk datuk mereka itulah selawat Allah. Barulah masuk An-Nabi sallu alaih salawatullahi alaih wa yanalul barakat kullu man salla alaih. Dan barakah itu melimpah kepada siapa sahaja yang memberi selawat ke atasnya. Sebab itulah kita qasidah ni bukan untuk sedap suara tau. Datang daripada hati. Bila sebut Al-Hasan thumma Al-Husain, Al-Hasan dulu, Al-Hasan kemudian Husain. Lin Nabi qurratu ain, pada Nabi itu kita terbayang cinta Nabi kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bagaimana mereka dizalimi dan ahli keluarga mereka dizalimi sehingga sekarang oleh orang Islam sendiri. Jadi Sayyidatina Khadijah al-Kubra dulu. Nanti lagi 2 minggu insya-Allah, 2 minggu saya ada tak sini? Lagi 2 minggu nanti tentang kelahiran puteri sulung Nabi SAW. Jadi Sayyidatina Khadijah, isteri pertama Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah berpoligami dengan apabila Sayyidina Khadijah ini isterinya. Jadi kalau nak ikut sunnah Nabi, perempuan, ada perempuan tak? Dengar macam ada kahak perempuan, bukan kahak, apa, batuk perempuan. Batuk macam suara perempuan ada. Perempuan, isteri-isteri atau perempuan, kalau nak cakap dengan suami, abang nak kahwin lagi, saya izinkan, tapi langkah mayat saya dulu. Macam Khadijah. Khadijah meninggal, baru Nabi pun tak nak kahwin lagi. Betul lah tu, langkah mayat saya dulu. Alamak, dia suruh aku tunggu dia meninggal, baru boleh kahwin lah. Itu saya dah tahu. Itu Nabi, kalau ikut sunnah Nabi. Saya dah tak apa, isteri saya yang pertama dah meninggal. Dah meninggal lah. Ini isteri kedua. Isteri saya ni isteri kedua. Ada anak. Itulah boleh poligami. Ikut sunnah. Ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, ini sekadar kurawan ya Allah. Kita kahwin ni kena ada niat tu. Nak kahwin satu, kahwin dua, semua kena ada niat Ya? Itu serah pada Allah. Kita niat dakwah. Kita niat nak zuriat yang soleh. Saya 4 anak perempuan. Isteri saya kata apa? Kahwinlah lagi satu. Isteri suruh kahwin. Tertutup hati aku nak kahwin. Pandai pula dia main psikologi. Tapi dia tidak psikologi yang betul suruh kahwin. Tapi saya kata dengan dia apa? Share je lah. Kau ingat ni, kahwin ni macam beli handphone. Ni Oppo, Apple, Oppo. Nantilah dulu. Aku ambil Oppo lah. Bukan. Ni kahwin ni niat tau.
nak dapat zuriat yang soleh, isteri yang solehah, nak bimbing. Jadi lihat kisah Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah ni bagaimana. Banyak kisah memaparkan bahawa sewaktu Nabi Muhammad SAW bernikah dengan Khadijah, umur Khadijah berusia 40 tahun, sedangkan Nabi SAW hanya, itu tadi saya sebut, berumur 25 tahun. Ibnu Katsir sebut 25 tahun. Beliau merupakan isteri Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah dimadukan, kerana kesemua isterinya yang dimadukan adalah berlaku selepas daripada wafatnya Khadijah. Di samping itu, kesemua anak baginda kecuali Ibrahim, anak dari Maryah Al-Qibtiyah, adalah kandungannya. Maryah Al-Qibtiyah ni adalah hadiah. Al-Qibtiyah. Tahu apa Al-Qibti ni? Qibti. India. Hadiah. Tapi Maryah Al-Qibtiyah ni apa? Al-Qibtiyah ni apa? Ya? Qibti. Qibti itu apa? Negara mana? Pandai. Mesri. Qibti. Orang putih tak boleh sebut Qibti, diejek Egypt. Tak boleh Egypt. Jadi Mesir. Hadiah daripada Raja Mesir. Kemudian semua anaknya daripada Khadijah, kecuali anaknya Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah. Cantik orangnya, rupawan, jealous isteri-isteri yang lain. Tapi Ibrahim ni, ada riwayat Ibrahim ni meninggal waktu muda, dan Nabi SAW mengalirkan air mata. Ini menunjuk kemanusiaan, ihsan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksudnya itu kau mengalirkan air mata? Nabi SAW menjawab, maksud Nabi SAW, mata mengeluarkan air, hati merasa sedih, maksudnya itu. Tetapi lisan tidak mengeluarkan perkataan yang tidak diridai Allah. Faham? Kita manusia menangis, kasih anak kita, kawan kita yang soleh, tapi tidaklah sampai keluar makcik-makcik, pakcik-pakcik, kenapalah Fandi kau pergi pancing semalam, kalau kau tak pergi pancing, kalau ini berbahaya, Nabi larang kita guna kalau boleh menggoyahkan tauhid kita, kerana itu sudah qadarullah. Kalau semalam kau dengan cakap aku kau tak pergi pancing, kau tak tenggelam dalam sungai ini Fandi, air mata boleh mengeluarkan air, lisan jangan berkata-kata yang tidak diredai oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Faham? Jangan kita lihat orang nangis tak reda. Ini belajarlah. Sebab tu orang tidak belajar ni, dia kata-kata macam-macam aja, komen-komen. Anak awak meninggal, awak sedih? Kenapa sedih? Tak reda ke dengan Allah? Saya reda dengan Allah. Itu bukan kau tak reda. Kau haiwan, tak ada perasaan ihsan. Reda memang reda, tapi kita manusia. Jangan ada macam sekelompok bangsa tempat luar macam gangster. Oh, no, tempat mahkamah pun masuk jail je, 9 tahun pukul batu sendiri, hentak kepala batu. Ada. Saya nak keluarkan telur mereka, saya tahu mereka siapa. Saya nak keluar telur mereka, luar macam gangster. Wah, dengan geng ni orang masuklah, apa takut engkau, wah gini. Sekali dalam sel, bila masuk sel, amma pas 9 tahun tak ada jumpa bini. Ni baru saya keluarkan telur. Bukan saya kata bangsa tu lah, bangsa lain pun sama lah, ada juga action berani. Tapi ini saya yang mengalami, saya yang lihat sendiri, saya yang tahu sendiri. Macam betul depan orang jalan, menegak. Sampai sel, kalau kamu budak kindergarten, dia itu pokok kelapa, perempuan bawa pokok tengah bersiul.
Ya Allah. Macam gangster sangat. Jadi Rasulullah SAW juga menganggap Khadijah seperti ibu. Seperti ibu. Manja Nabi SAW. Selain daripada isteri oleh kerana sifat Sayyidatina Khadijatul Kubra yang penyayang. Rasulullah SAW pernah setelah mendapat wahyu, Nabi keliru sama ada malaikat Jibril ni malaikat ke jin. Apa yang dibuat oleh Khadijah? Jadi Nabi pergi kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dia kata apa? Dia mengadulah. Jadi Khadijah kata apa? Kalau kau nak tahu, tu Jibril, malaikat, sebab Jibril nama memang dah hot lah dulu. Atau jin, beritahu aku bila dia datang nanti. Ada dalam satu riwayat. Jadi Nabi pun kata okey, baik. Kemudian Nabi setuju. Lalu ketika Jibril datang, Nabi panggil Rasulullah SAW memanggil Khadijah. Ya Khadijah, Jibril telah datang, Jibril datang, Jibril datang. Dalam riwayat disebut apa? Seperti anak kecil memanggil seorang ibu. Lihat. Sayyidatina Khadijatul Kubra. Sebab tu digelar Sayyidatina Fatimah ni ibu kepada bapanya. Ummu Abuha. Kerana meninggalnya Khadijah, Siti Fatimah yang merawat Nabi SAW seperti Sayyidatina Khadijah sendiri. Azan dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
إنك لا تغفر فاغفر لي ولوالدي يا رحمة الله اغفر لي ولوالدي يا رحمة اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي صلى الله عليه وسلم. Baik. Jadi tadi disebut tentang Khadijah. Nabi SAW Nabi SAW ragu-ragu apakah ini malaikat ataupun Jibril, yani sebab sudah ada tanda-tanda kenabian. Ramai orang yang menyatakan Waraqah bin Naufal kan sepupunya tu sudah diberitahu. Jadi saya dia ragu-ragu, nak senangkan hati dia, jadi disebut Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha sebut pada Nabi SAW, jikalau Jibril datang beritahu pada aku. Nabi setuju. Jadi Nabi panggil, apabila Jibril datang, Nabi SAW panggil lah, ya Khadijah, Jibril datang, Jibril datang. Bayangkan seperti seorang anak kecil memanggil ibunya. Jadi pergantungan Nabi ini memang pada Allah. Tetapi kita manusia saling sayang menyayangi. Jangan saya bergantung pada Allah aja. Dengan isteri dengan isteri aja begini. Tidak, wahai lelaki, tidak begitu. Juga wahai wanita. Ya. Kita ni manusia saling sayang menyayangi. Sebab itu Allah sebut wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami turunkan kau illa kecuali rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Lihat bagaimana kita dengan isteri kita pun begitu, saling manja bermanja. Jangan manja hanya ketika nak bercimak saja. Banyak macam tu. Isteri pun itu, jangan laki sudah tua biarkan laki begitu. Tidak. Suami isteri ni, sebab itu pentingnya solat istikharah. Sekarang banyak orang tinggal solat istikharah dan musyawarah. Nabi harus sebut dalam hadis juga tentang istikharah dan musyawarah untuk mendapatkan jodoh. Sehingga ketua berpimpin tangan, sehingga ketua. Begitulah Nabi sudah tunjukkan ini dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian apa yang Khadijah buat? Mari kita sambut kedatangannya. Sini. Dia panggil apa? Maksudnya itu, ya Rasulullah, duduk atas paha kiriku. Kemudian Nabi SAW duduk atas paha kiri Khadijah. Jibril masih ada tak? Khadijah tadi. Bayangkan. Kita boleh bayangkan lembutnya, sayangnya Khadijah dan Nabi SAW sama. Yang Nabi sebut, ada. Ya Rasulullah, cuba pindah kanan, paha kanan aku, duduk paha kanan. Jibril masih ada tak? Dia masih ada tak? Masih nampak lagi? Naam ya Khadijah. Benar ya Khadijah, dia ada lagi. Ya. Lalu Sayyidatina Khadijah kata apa? Cuba pindah belakang. Nabi SAW pindah ke belakang, memeluk Khadijah dari belakang. Dia peluk Khadijah dari belakang. Lihat bagaimana akrabnya Nabi dengan isterinya itu. Itu macam mana? Kemudian bila Nabi peluk tu, Sayyidatina Khadijah sebut apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih nampak lagi? Masih. Dia ada lagi. Jadi bijaknya Sayyidatina Khadijatul Kubra dan bijaknya Nabi SAW, dua-dua ni dapat zuriat bagaimana? Sebab itu dakwah mereka itu sampai ke hati. Kerana apa? Mereka sebelum mereka dakwah, mereka belajar, mereka amalkan dulu. Itulah tasawuf. Belajar, amal, kemudian hantar pada orang. Kerana bila kau sudah beramal, sudah melekat di hati kau, kau sampaikan minal qalb ilal qulub, daripada hati kepada hati-hati. Jadi apabila sudah masih ada lagi, Nabi SAW peluk belakang Sayyidatina Khadijah. Masih ada. Apa Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha buat? Dia pura-pura nak buka hijab. Lihat, hijab. Pura-pura nak buka hijab.
Kemudian apabila dia pura-pura nak buka hijab dia tu, tudung dia tu, dia tanya, dia masih ada lagi, ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, la, dia dah pergi dah. Kalau begitu, Sayyidatina Khadijah menjawab, kalau begitu, itu bukan jin. Benarlah itu Jibril alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah kata. Nabi SAW pula bertanya, kenapa Khadijah macam tu? Macam mana kau boleh tahu lah macam tu kan? Apa kata Sayyidatina Khadijah Al-Kubra? Kerana malaikat tidak suka melihat aurat. Tengok. Dia baca kitab-kitab dulu sebelum Al-Quran. Waraqah bin Naufal sepupunya baca kitab. Banyak panjang ceritanya. Yang boleh membuat kita menangis tentang Sayyidatina Khadijah. Nanti tak cukup time lah untuk isyak. Cukup sampai di sinilah. Mudah-mudahan kita dapat barakahnya. Sedikit-sedikit kita manfaatkan. Sedikit-sedikit kita manfaatkan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi pencinta Nabi dan kita dapat bersama Nabi SAW di Jannatul Firdaus Al-A'la bersama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan doa lepas majlis dan kemudian qasidah Melayu sikit. Boleh tentang Nabi SAW. Hamko bolana tu, hamko bolana. Undanglah kami ya Rasulullah ke Madinah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habib Allah, hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habib Allah. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habib Allah, hamko bolana
Ya Rasulullah, hamko bolana, Ya Habib Allah, namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad, moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad, moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Hamko bolana ya Rasulullah, undanglah kami ya Habib Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luruskan saf, rapatkan saf, jangan ada yang renggang, bahu bertemu bahu atau kaki bertemu kaki. Siapa ada handphone harap letak silent mode, handphone silent mode supaya tidak mengganggu ibadah solat kita semua. Istaulis salah, istaqimu yarhamni wa yarhamukumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنه دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجاد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زد في قلوبنا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والكبر، وحسن فروجنا من الفواحش. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الفردوس الأعلى وأهل الآخرة، وأجرنا ونعوذ بك من أهل النار وأهل حب الدنيا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وآمنا من العذاب ونصيب من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا وأعمالنا وصلاتنا وحاجاتنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم
مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله